नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्त भल थे। आ गोटे नुआ वीडियो को आपण माने समस्त को स्वागत करछि। जदि वीडियो भल लगे तो आपण माने प्लीज लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्ये करंतु एवं शेयर करबा माध्यम कोन होबो ना समस्त बाकर गोटे इन्फॉर्मेशन पहुंचीबो जहा फल समस्त ए वीडियो देखि किछि जानि परिबे। तो आज का वीडियो रे हमें कथा हबा जेमति कि हमें मु लास्ट मु मोर वीडियो रे कुहे कि मु प्रति 3 मास रे हैदराबाद जाए चेकअप रे कौन पाई जाए जे आगु मु 14 दिन जाऊଥିଲି पूरा मासे हला तापर 3 मास हला जेतु मो टिके देह भल अछि तो सेति पई मु प्रति 3 मास रे हैदराबाद मो चेकअप रहउची बोली मु आपण मान समस्त को जणैछि। आ गोटे कथा होछि कि प्रति 3 मास रे मु गोटे ब्लड टेस्ट करे जोटा कि मोर सबुठारु इंपोर्टेंट ब्लड टेस्ट कोन ब्लड टेस्ट सेटा होछि गोटे बीसीआर और एबीएल टेस्ट। जो टेस्ट मो पाई बहुत इंपोर्टेंट केवल मो पाई नुहे जो माने ब्लड कैंसर पीड़ित अछंती जो माने ब्लड कैंसर मींस जो माने कि एएमएल आउ एएलएल केसेस मींस एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया आउ एएलएल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जोटा कि मते हेजी एएलएल जोटा तो सेही टाइप रो मानकर एएलएल हुए जोटा कि हमर जो बीसीआर एबीएल टेस्ट हुए जोटा कि गोटे माने क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जोटा कि हेई जाय जहा फल म्यूटेशन हेई जाय सेही पई एबीएल कोटा कहै ना गोटे 9 नंबर हमर जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स अछि तो सेहितरे कोन ना 9 नंबर क्रोमोसोम सहित 22 नंबर क्रोमोसोम रो जेमुटा कि हमर ट्रांसलोकेशन हेई जाय माने एठु किछि जिंस अछि सेठी मिसी जाय और 22 नंबर आसी 9 नंबर किछि मिसी जाय 9 नंबर टा को जाय एबीएल आउ 22 नंबर टा को कहते बीसीआर एमती थाए ताकर ना अछि जेमति कि अलगा अलगा क्रोमोसोम सहित जदि ट्रांसलोकेशन हो तांकर अलगा अलगा ना हेई जाय किंतु खास कर कि ब्लड कैंसर जो ये दुईटा टाइप रो हुए बीसीआर एबीएल म्यूटेशन टा होछि 9 नंबर सहित 22 नंबर पेयर जो ट्रांसलोकेशन हे गले ताको को जाय ना कोन ना बीसीआर एबीएल जो ट्रांसलोकेशन को जाय तेणु यही भाया किसी प्रोब्लेम्स देखा जाए साधारणतः ये पेसेंट मान क्षेत्र में मो क्षेत्र भी देखा जाता जहाँफल कौन हुए ना जहाँफल तापाई बहुत सारा ब्लड टेस्ट भी कहुए जो ब्लड टेस्ट मुझे कौच प्रति 3 मासर कराए जोटा कि मुझे फास्ट रु मो ट्रिटमेंट फास्ट रु एजाएं कर ब्लड टेस्टा तेणु से ब्लड टेस्ट मोर रिपोर्ट्स प्रति 3 मासर करे मो रिपोर्ट्स केतले 0 वैल्यू रुहे 0.1 ता तलक रहिले भल सबुठारु तेणु 0.03 02 01 आउ 0 सबुठारु हे गले सेटा सबुठारु बेटर तेणु मो प्रति मासरे टेस्ट करूथिले आगुरु हैदराबाद जतले मु करूथिली मो रहउथला 0.05 07 एमती रहउथला रिपोर्ट गुडाक जोटा कि माने नॉर्मल रेंज रे रहउथला ता माने होउची कोन ना देह रे ल्यूकेमिया बा कैंसर सेल्स अल्प अल्प रहउथला ता फल मोर मेंटेनेंस पई मु मेडिसिन खाउथली जोटा कि केमो टैबलेट्स कहीं ना मु जेहेतु घरे रोचे आउ तो एबे केमो तो नौनी ना तेणु ताफल कौन हो ना मु किसी केमो टैबलेट्स खाऊँ मेंटेनेंस जोटा कि पनाटेनिम खाऊँ 15 mg जो टैबलेट मोर एबे सुधा चलती तेणु मुझे 3 मास जो मोर हैदराबाद आउ जाकि मुझे बीसीआर एबीएल टेस्ट आउ करूँ कहीं 3 मास है मोर ये हैदराबाद माने भुवनेश्वर बागची मुझे से टेस्टा कराए तेणु डॉक्टर कंसल्टेशन मुझे बागची कराए मु लास्ट टाइम करी 3 मास माने सेप्टेम्बर बोधे करी सेप्टेम्बर नुहे जून कि जुलाई करी जिते करी से मोर से रिपोर्ट आसला पूरा जीरो हो जाता बागची जो देखते तेणु जीरो हिजोटा सब भल गुड रिपोर्ट जोटा कि मत बागची डॉक्टर भी कहते कि जीरो हो गले कौन ना आमर रिपोर्ट भल से जिन मेंटेनेंस रहा दरकार 5 वर्ष जाए जमी जीरो रही पूरा भलसे रही क्लीयर होगी रही तेणु गोटे टेंशन है कौन ना से तो 3 मास पूर्व मो जीरो हो जाता किंतु एथर जो है मोर रिपोर्ट जो ये मुझे लास्ट टाइम कली मसे पूर्व मो रिपोर्ट आसला बाकी तो करी तो से मो रिपोर्ट आसी कौन ना 0.1 सॉरी 0.124 माने 0.1 टिके माने ऊपर अच्छी तेणु जेहेतु हठात जीरो थिला 0.124 हो गला तेणु गोटे टेंशन लगे मत बहुत टेंशन हो कहीं सेटा हूँ मोर गोटे मेन टेस्ट माने मोर जी ब्लड टेस्ट हो कहीं ब्लड टेस्ट तो बहुत सारा करे एमती सीबीसी करे एलएफटी करे आरएफटी करे गोटे एलडीएच रिपोर्ट अच्छी एमती कौन करे बहुत सारा ब्लड टेस्ट करे मु ता भीतर मोर सब इंपोर्टेंट ब्लड टेस्ट यहाँ आउ से रिपोर्ट जो अल्प टे बढ़ी लास्ट टाइम जीरो हो जाता तेणु से जिन बहुत टेंशन लगे मत आ टेंशन है कि डॉक्टर भुवनेश्वर डॉक्टर को पचारि आ डॉक्टर कहले कि जस्ट अल्प बढ़ी माने नॉर्मल बेसी नुहे रिस्क ना अल्प बढ़ी किंतु तुम नेक्स्ट मंथ रे जदि हैदराबाद जाऊच
ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡକ୍ଟର ମୋ ଯେଉଁ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ମୋ ଡକ୍ଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲି, ମେସେଜ୍ କଲି ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି କହିଲେ ନା ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମୋତେ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲରେ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସିନା କହିଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଜଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଲ୍ୟୁକେମିଆ ସେଲ୍ସ, ମାନେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେହରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସଡନଲି ଏତେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ବି କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ଗ୍ରୋ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲ୍ୟୁକେମିଆଟା ମୋତେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ଗ୍ରୋ କରେ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଡର ବି ରହୁଛି, ଘର ଲୋକ ବି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ନା ମୋତେ ଯାଇକି ଆଗୁଆ ସେ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସତର୍କ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଘରେ ତ ଏବେ ଏମିତି ଅଛି, 3 ମାସ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ 2 ମାସରେ ପଳେଇ ଯାଇ ଭାବୁଛି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ପରେ ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେକଅପ୍ରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକିନା ରିସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ବି ନେବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ସେଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ତାକୁ ତ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜିରୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥା ହେବି କି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଡୋଜ୍ 15 mg ଖାଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ତାକୁ 30 mg କରିବି କି କେମୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେଉଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଡୋଜ୍ ବଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ମେ ବି ସେଇଟା କମେଇକି ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ DLI ନେଇଥିଲି ଡୋନର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ସେଲ୍ସ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ DLI ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ନେଇକି ଯଦି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ନେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କମି ଯାଇପାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ମାନେ ପଚାରିବି କି ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବି, ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନେଲେ ବେଟର୍ କି ନୁହେଁ ଏମିତି ପଚାରିବି। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇମେରିଜିମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। କାଇମେରିଜିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଡୋନର୍ସଙ୍କ ସେଲ୍ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଡୋନରଙ୍କ ସେଲ୍ ମୋ ଦେହରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, 100% ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୋ ସେଲ୍ସ ରହିଲେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଡୋନରଙ୍କ ସେଲ୍ ମୋ ଦେହରେ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବି। ଆଉ ମୋ ଟିକେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଯିବାର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଛି ରୋଗ, ତେଣୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ମନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଅଛି, ମୋ ମନକୁ ବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯିବ, WBC ବଢ଼ିଯିବ କି ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ତ ଏମିତି ଜ୍ୱର ଫର ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କି ସେତିକି ଦିନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନ ହଉ, ଯେମିତି ଭଲରେ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜା ପରେ। ଆଗରୁ ତ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭାବିଛି 2 ମାସ ଯାଇକି ପଳେଇଯିବି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଯାଇକି କଥା ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଭାବିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବି, BCR-ABL ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯାଇକି କରିବି। ତେଣୁ କଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ବାକ୍ଚିରେ ହେଇଥିଲା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଯଦି ରିପୋର୍ଟଟା ଯଦି ସେ 0.124 ଯଦି ଅଧିକ ସେଠି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମେ ବି ଲ୍ୟୁକେମିଆ ସେଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି କି ଡକ୍ଟର ଭାବିବେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆକ୍ସନ୍ ଆଗୁଆ ନେବା ସେଇଟା ବେଟର୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାନ୍ସର ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛି କି ନା ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି। ମୋ ମନରେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜଣାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା କେବଳ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅଲସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜିଭ ତଳେ ପୁଣି ଥରେ କଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି 3-4 ଦିନ ଭଲ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଯେହେତୁ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯିବ ମୋତେ।
ଆଉ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିବେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଜିନିଷ କମେଇକି ମୁଁ ଯେମିତି BCRABL ଟେଷ୍ଟଟାକୁ କରିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ମୋର ପୁଣି IT ବି ଅଛି। ITଟା ମୁଁ ତ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ଏମିତି ଅଛି, ମୋତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ମନିଟରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟସ୍ ମୋର ଭଲ ଆସେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ମୋ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।